نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر صاف ظاہر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں ہی ہوتی ہیں، بولنے والے کی کوئی بات اہم نہیں ہوتی۔ ہاں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے مطابق کرے ہر وہ بات اہم ہے۔ اس لیے آج بھی ایک موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ دین کی بات ہے، ذاتیات کی بات نہیں ہے، اور دین کی بات دین میں سے ہوتی ہے۔ دین قائم ہی دین کی باتوں سے ہے، دینی معاشرہ بنتا ہی دین کی باتوں پر عمل کرنے سے ہے۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین سے پھر گیا۔ مرتد ہونے کے لفظ آئے ہیں، لفظی معنی ہے دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لینا، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو، تم دین پر عمل کرنے سے اگر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بھی معنی میرا نہیں ہے، یہ بھی ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں یہ معنی کیا ہے۔ فرماتے اے ایمان والو، اگر تم دین کو قائم کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہو، دکان میں دین نظر نہیں آتا، وہاں پہ عمل نہیں کرتے، نماز پڑھی دفتر میں چلا گیا، وہاں پہ دین پر عمل نہیں کرتے، نماز پڑھی گھر میں چلے گئے، دین پر عمل نہیں کرتے، وہاں پہ دین نظر نہیں آتا۔ من یرتد منکم عن دینہ،
جو دین سے پیچھے ہٹ گیا عملی پہلو سے، تو سن لو پھر کیا ہوگا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو دین کی ذمہ داری دے دے گا، ایسے لوگ لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ تم اس وقت موجود ہو، تمہارا نعم البدل نہیں ہے ہمارے پاس، تمہارا بدل نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی اور آ نہیں سکتا، دین سارا کا سارا تمہارے اوپر ہی منحصر ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تمہارا اپنا وجود دین پر منحصر ہے، دین تمہارے پر منحصر نہیں ہے۔ دین کے ساتھ لگ کر لاکھوں کروڑوں اربوں عزت پانے والے اللہ پیدا کر دے گا، لیکن تمہیں دین سے ہٹ کر عزت نہیں ملے گی۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا جو اللہ سے محبت کریں، وہ اللہ سے محبت کردے ہوں گے، لیکن جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی آگے صفات آ رہی ہیں جو میں آج کے جمعے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ان میں ہے ایسی بات کہ اللہ کہتا ہے اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اللہ پھر ایسوں کو لے آئے گا، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنا ہے اپنانے کے لیے۔ قرآن کو اللہ نے حبل اللہ، اللہ کی رسی قرار دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، کوئی شوق رکھنے والا ہے اللہ سے جڑنے کا؟ پہلی تو بات یہ آگی کہ کسی کو لگن ہے، کسی کو شوق ہے، کسی میں جذبہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں۔ ارے چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کے ورکر ہوتے، وہ کوشش کرتے اوپر والوں سے جڑنے کی، اوپر والا نیچے کی بجائے ان کو سہارا بنا کر اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ جڑ رہا ہے، وہ نیچے والوں کو ذات بنا کر اپنے سے اوپر والوں سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ترقی پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ کہتا ہے تم دین میں مقابلہ کرو، دین میں آگے نکلنے کی کوشش کرو، اور دین میں مقابلہ ڈگریاں لینے سے نہیں ہے، دین میں مقابلہ تقریریں کرنے سے نہیں ہے، دین میں مقابلہ نمود و نمائش سے نہیں ہے، دین میں مقابلہ ہے کہ دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھو اور اس کو اپنا لو، اپنا کر عمل کر کے دین کا لباس پہن کر تم آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا اے لوگو، اگر تم دین پر عمل کے معاملے میں پیچھے رہ جاؤ گے، بلکہ مجھے ایک یاد آ گئی، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس من بطأ عملہ ولم یسر بہ نسبہ، جس بندے کو عمل نے پیچھے کر دیا، یعنی وہ عمل نہیں اس نے کیا، خاندان دینی تھا، خاندانی نسبت بڑی اونچی تھی، لیکن عمل نہیں تھا، فرمایا جس کا عمل اس کو آگے نہیں لائے گا، اس کا نسب نہیں آگے لے کر آئے گا اس کو۔ یہاں پہ تو ترقی عمل سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ ترقی یافتہ، نیکی والا، جذبے والا، محترم، قابل احترام، معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے زیادہ بچنے والا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے دین کو اپنانے سے، دین پر عمل کرنے سے، تو پھر ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب ان کی پہلی صفت آ رہی ہے،
अपने दोनों कान खोल दें थोड़े से। अगर किसी के कानों में कोई चीज़ है तो खोल लें। अल्लाह उनकी सिफत बयान, उनकी शान बयान कर रहा है जिनसे अल्लाह खुद मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और जो दीन को संभालने वाले, दीन को उठाने वाले, दीन को अपनाने वाले, दीन को इज्जत दिलाने वाले, देने वाले हैं, उनका जिक्र है। फरमाया वो कैसे लोग हैं? अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो मोमिनों के साथ नरम दिल होंगे। मोमिनों के साथ, ईमान वालों के साथ उनका रवैया नरमी का होगा। हमारा किसी से बात चलने तो हमारी नाक भूं चढ़ जाती है, कोई आ जाए तो हम मुंह इधर कर लेते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते किसी से। हमारा क्या हाल है? बांग्लादेश में अक्सरियत मुसलमानों की है, इंडिया से दोस्ती करने को तैयार हैं, पाकिस्तान से बात करने को भी तैयार नहीं है। मुसलमान है, मुसलमान से मिलने को तैयार नहीं। अरब रियासतें इसराइल से मुआहदे कर रही हैं, ईरान से बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि मुसलमान से बात ही नहीं करता। क्या हम कैसे मुसलमान हो गए? हमारे अपने मुल्क के हालात देख लो। मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इंडिया से मुज़ाकरात हमें करने चाहिए, मुल्क के अंदर जो उनसे बात करने को हम तैयार नहीं, उनसे हमने नहीं बात करनी। सिखों हिंदुओं की मजहबी इज्तिमाआत में चले जाते हैं, लेकिन दीनी इज्तिमाआत में आने को तैयार नहीं है। मुसलमान से अपना अच्छा रवैया, अच्छे अखलाक अपनाने को नहीं तैयार, गैर मुस्लिमों के सामने बूथा खोले गुलाब बना फिरता है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मोमिन की क्या शान है। फरमाया अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए बड़े नरम दिल। अल्लाह कहता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, वो सारे अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते हैं। मन अहब्ब लिल्लाह है, जिसने किसी से मोहब्बत की अल्लाह की वजह से कि ये अल्लाह पर ईमान रखने वाला है। वह अबग़ज़ लिल्लाह है, किसी से अगर नफरत की, दुश्मनी की तो इस वजह से कि ये अल्लाह का दुश्मन है। वह आता लिल्लाह है, किसी को कुछ दिया तो इस वजह से कि ये अल्लाह का बंदा, अल्लाह का मानने वाला है। वह मना लिल्लाह है, किसी से कुछ रोका तो इस वजह से कि ये अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के दीन का दुश्मन है। फ़क़द इस्तकमल ईमान, इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, और वो ऐसे ईमान वाले होंगे, दीन पर अमल करने वाले होंगे। और दीन का तकाजा है अपने दीनी भाइयों से नरमी करना, मुलातफत से पेश आना, अच्छा रवैया रखना, आसानियाँ। युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह का कायदा यह है कि अल्लाह तुम्हें आसानियों में देखना चाहता है, तुम्हें आसानियाँ अता करना चाहता है। अल्लाह तुम्हें मुश्किल में डालकर तकलीफ नहीं देना चाहता। फरमा अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो मोमिनों के लिए नरम दिल होंगे, उनके लिए मोहब्बत और शफकत करने वाले होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों के लिए बड़े सख्त दिल, काफिरों के मुकाबले में सख्त दिल, मोमिनों के मुकाबले में भीली बिगी बन जाएंगे, नरम दिल हो जाएंगे। एक मुबासा में सुन रहा था सोशल मीडिया पे, एक मोटिवेटर है, उनका एक बयान सुन रहा था। वो कहते हैं कि आप किसी से जब किसी बात पर बहस करते हो, मुकाबला करते हो, मुनाजरा करते हो, दलीलें देते हो सकता है आपके पास ऐसी दलील हो जो देकर अगले का मुंह बंद कर लो। तुम दलील देकर मुकाबला जीत जाओगे, लेकिन एक दोस्त हार जाओगे। जो तुमसे हारा है ना दलील से, वो तुमसे दूर हो जाएगा। अपनी दलील को हार कर दोस्त को बचा लो।
کتنے معاملات ہیں دین میں جن پر عمل کرنے نہ کرنے سے کوئی قیامت نہیں آتی ہے، لیکن ایمان والے کو دوستی رشتہ بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اوپر تو طوفان ہے، حرام پر اتنی مقابلے ہم نہیں کرتے جتنے مباحات پر، مستحبات پر ہم طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، وہ اللہ سے محبت کرنے والے جن سے اللہ محبت کرے گا وہ دوسرے مومنوں پر اہل ایمان کے ساتھ نرمی برتنے والے ہوں گے، رقیق القلب ہوں گے، نرم دل ہوں گے، نرمی کریں گے۔ عزت علی الکافرین، لیکن کافروں کے مقابلے میں سخت، ڈٹ جائیں گے موقف پر۔ اور ہمارا حلیہ بالکل اس سے الٹا ہے، اگر مسلمانوں سے بات کرنی پڑے تو سخت شرائط، اصولوں پر سودے بازی نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں اصول ہمیں یاد آ جاتے ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایک شرط منوانے کے لیے پیغام بھیجتے، ہم ان کی وہ بھی مان جاتے جو انہوں نے کہی نہیں ہوتی۔ ہمیں مومنوں کے ساتھ نرم دل ہونا تھا، کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جانا تھا۔ ہم مومنوں کے مقابلے میں پتھر دل ہو گئے اور کافروں کے آگے لمبے لیٹ گئے۔ تو یہ تو قرآن کی تعلیمات کا سارا الٹا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اچھا اس کی یہ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، میں اس کی باقی آیت بعد میں پڑھتا ہوں، لیکن سورہ فتح کی آیت نمبر 29 آخری آیت ہے تقریباً۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے گواہی دے دی، کوئی مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ گواہی دے دے ایک بات کی تو کسی کی گواہی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے سے ہم معزز ہوں گے، محمد کو اور اللہ کو فرق نہیں پڑے گا۔ محمد رسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ اس محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا اللہ نے؟ والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں۔ یہ اس زمانے کے لیے نہیں تھا، اب بھی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم بھی ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ جو ساتھ تھے ان کی آگے شان آ رہی ہے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ اس رسول کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں چٹان کی طرح ہیں، بڑے سخت ہیں، مضبوط، سخت پتھر دل نہیں، مضبوط۔ جب حق پر کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو گردنیں کٹ جاتی ہیں، جھکتے نہیں ہیں، مضبوط ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں سے معاملہ ہو تو کٹ جانے پر تل جاتے ہیں، بڑے سخت مضبوط موقف پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں دکھاتے عالم کفر کے سامنے۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل، بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے محبت کرنے والے، بڑے پیار کرنے والے، بڑے رقیق القلب، آپس میں گلاب کی پتیوں کی طرح نرم ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں پہاڑ کی چٹان کی طرح سخت ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعارف کرا رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ خود اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ چلنے والے۔ ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اس زندگی کو اپنا لو۔ تم بھی والذین معہ، تم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہو۔ یہ تو نہیں کہ یہ دین صرف اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے لیے تھا، اب وہ دین نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی وہی نعمتیں، ہمارے لیے وہی شریعت ہے، ہمارے لیے وہی نمونہ ہے۔
वल्लज़ीन माअहू, उनका तरीका अपनाओ, सहाबा की जिंदगी अपनाओ, नबी की जिंदगी अपनाओ। तुम भी वल्लज़ीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम बन जाओगे। वापस आता हूं सूरह मादा की आयत नंबर 54 की तरफ। फरमाया ईमान वालों, दीन पर अमल करने से जो पीछे हट गया तुम में से, तो अल्लाह अनकरीब ऐसे लोगों को ले आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। और वो कैसे लोग होंगे? अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, मोमिनों के सामने नरम दिल। हम कैसे हैं? हमारा भी अजीब रवैया है ना। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, हंस हंस के बातें कर रहा हूँ, घर जाऊंगा तो मूंछों को बल देता हुआ, बीवी के सामने ऐसे होगा जैसे इससे बड़ा सख्त और काहिर और गालिब बंदा ही कोई नहीं है। अरे हमारी मोहब्बत, हमारे खलूस, हमारे प्यार के हकदार सबसे पहले हमारे घर वाले, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, माँ बाप, अल अकरब फल अकरब, करीबी रिश्तेदार हैं, उनका हक बनता है। ये तो अजीब हो गया कि बाहर तो मुस्कराता हुआ चेहरा और अंदर और रवैया। तो फिर अंदर बाहर का फर्क तो मोमन की शान नहीं है, बल्कि मोमन का तो लिबास दीन है। सुब्हानअल्लाह, अल्लाह के अखलाक को अपनाओ, अल्लाह की सिफात को अपने ऊपर तारी करो, अल्लाह की रहमत तुम्हें नजर आनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर नजर आनी चाहिए। फरमाया ज़िल्लतिन अलल मुमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। और तीसरी बात उनकी शान यह है कि वह अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले। हमने जिहाद को सिर्फ एक ही जाना है, हाथ में तलवार पकड़ी, बंदूक पकड़ी और बम पकड़ा और मुकाबले पर चल पड़े। ये जिहाद की आखिरी मंजिल है। ये जो बातें आपके सामने मैं दीन की कर रहा हूँ, ये जिहाद बिल लिसान है, ज़बान से जिहाद करना, ये भी जिहाद है। जिहाद बिल इल्म, इल्म से जिहाद करना, जिहाद बिल माल, माल से जिहाद करना, जिहाद बिन नफ्स आखिरी दर्जा है, जान कुर्बान कर देना अल्लाह के दीन की खातिर। और उस दर्जे पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जो नीचे वाली सीढ़ियां चढ़कर उस दर्जे तक गया हो। आप कहें मैंने सीढ़ी भी नहीं चढ़नी और उस दर्जे पर बैठना है, तो ये नीचे वाली कुर्बानियां देनी होंगी। अल्लाह के दीन के लिए अपना माल भी लगाना होगा, अपना ताकत और कुव्वत भी लगानी होगी, अपनी ज़बान को भी इस्तेमाल करना होगा, अपने इल्म को भी इस्तेमाल करना होगा। जिहाद बिल यद भी होगा, हाथ के ज़रिए जिहाद होगा, ज़बान के ज़रिए जिहाद होगा और माल के ज़रिए जिहाद होगा। फरमाया तीसरी जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तीसरी सिफ़त यह है युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। इसमें एक और पैगाम आ गया, उनकी किसी से जाती लड़ाई नहीं होगी, कोई कबायली लड़ाई नहीं है, किसी प्लाट जमीन जायदाद पर कब्जे की, किसी मुल्क पर इख्तियार पर इक़्तिदार पर कब्जे की जंग नहीं है। युजाहिदूना, उनकी जिद्दोजहद है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पर, कोई जाती गरज नहीं है। आपने सुना होगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक काफिर से मुकाबला हुआ, आपने उसको ज़ेर कर लिया, तलवार चलाने लगे तो उसने आपके चेहरे पर थूक दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको छोड़ दिया, पहले मैं अल्लाह के नाम पर लड़ रहा था, अब मेरी ज़ाती फेल बीच में आ गया, इसलिए मैंने रोक दी तलवार, तुझे कत्ल नहीं करूँगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया हज़रत अली के रवैये और अखलाक और आपके किरदार से मुतासर होकर। लेकिन हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारा रवैया कैसा है? अरे हम दूसरों को क्या मुसलमान करते, हमारे साथ तो अपने बैठने को तैयार नहीं है। अरे मिंबर रसूल पर बैठकर जिनको गालियां देंगे वो मेरे पास आएगा कोई?
کسی کو مشرک کہوں گا، کسی کو گستاخ کہوں گا، کسی کو کافر کہوں گا، کسی کو مرتد کہوں گا، کون آئے گا میرے پاس؟ ارے ممبر رسول تو محبت کا مرکز تھا، اس نے تو کھینچنا تھا، یہ تو مقناطیس تھا، ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچتا۔ لیکن کسی نے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ آپ یہ حضرت بات کر رہے ہیں، اس کی دلیل تو ہمیں دے دیجئے، آپ نے یہ بات کہی تھی، یہ کس آیت کس حدیث کے مطابق ہے؟ اگر آپ اپنا رویہ صحیح کر لیں اور اس ممبر والے سے پوچھنے لگ جائیں، کسی میں جرت نہیں ہوگی کس سے کہانیاں سنانے کی۔ یہ جو آپ نے نتیجہ نکالا، یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کس پہلو پہ آتا ہے؟ ہمیں بیان فرما دیجئے۔ یا کھانے سے بھرے تھال کے پہلو میں آتا ہے، یا قرآن و سنت کے پہلو سے آتا ہے؟ چندے کے پہلو سے آتا ہے یا دین کے پہلو سے آتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیجئے یہ بات، کیونکہ یہ بزنس سینٹر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا منبر ہے، یہاں سے اللہ اور رسول کا پیغام جانا چاہیے، کوئی کمرشل پیغام نہیں جانا چاہیے، کوئی بزنس کا کام نہیں جانا چاہیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ تیسری بات اور چوتھی، ولا یخافون لومۃ لائم، دین کے معاملے میں کسی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ارے تو نے کیا حلیہ بنا لیا یار، داڑھی رکھ لی، تو اتنا خوبصورت تھا، ارے تو نے یہ کیا کر دیا، یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی یار، تو گریس ہی ختم ہوگی لباس تیرے کی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ارے تو اتنا یار کاروبار کرنا تو یہ ڈنڈی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا سستا سودا لے لیا کر، 2 نمبر ملتا ہے اس کو 1 نمبر بنا کر بیچ دیا کر، ہاں؟ اور یہ جو تو پھل اور سبزیاں جوڑ رہا ہے، اس کا گلا ہوا حصہ نیچے کی طرف رکھ لے، گاہک کو نظر نہ آئے تو اٹھا کے دے گا، ویسے ہی رکھ دینا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو کسی کی ملامت کیا؟ یہ ان کی چوتھی بات ہے۔ اور 5ویں بات، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ 4 شانیں یہاں پہ بیان ہوئی۔ فرمایا جو دین کو کھڑا کرنے والے ہوں گے، جن سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، مومنوں کے مقابلے میں نرم دل ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں مضبوط اور سخت ہوں گے، اور اللہ کے نام پر جہاد کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال لگانے والے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا وقت لگانے والے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی توانائیاں لگانے والے، اور دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنے والے۔ فرمایا یہ سب کچھ ایسے نہیں آ جاتا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیسے آتا ہے؟ یؤتی من یشاء، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ارے ہم بھی مثال کے طور پر ہمارے اختیار آ جائے کہ ہم نے کسی کو نوازنا ہے، کسی ایک کو، تو ایسے آنکھیں بند کر کے نواز دیں گے؟ ہم دیکھیں گے ان میں کون سا اچھا ہے، میری نظر میں جو اچھا ہوگا میں اسی کو ہی نوازوں گا نا۔ تو اللہ کس کو نوازے گا؟ جو اللہ کی نظر میں اچھا ہوگا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل ان کے لیے ہے یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور کس کو چاہتا ہے؟ جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں دین نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ ابھی تو میں مومنین کی بات کر رہا ہوں، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ابھی تو یہ باتیں ہو رہی تھی۔ مومن جو ہوتا ہے، اصل مومن جو ہوتا ہے، مومن کے مقابلے میں نرم دل ہوتا ہے، نرمی برتتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سودے کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، کہ سودا کرتے ہوئے نرمی برتو۔ مال بیچنے والا اور مال خریدنے والا دونوں کے رویے میں نرمی ہوگی تو مال بک جائے گا۔
लेकिन अगर दोनों अपने अपने मौक़ों पर कायम रहे तो कारोबार ही नहीं होगा। तो जो नरम होता है उसको बेचने वाले को भी अल्लाह की रहमत हासिल हो जाती, खरीदने वाले को भी शामिल हो जाती है, और जो सख्त होता है वो अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक दफ़ा आप बैठे हुए थे तो एक बच्चे को लाया गया जिससे आपने प्यार किया, किसी का बच्चा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया। एक साहबी बैठा हुआ था, वो कहने लगा मेरे 10 बच्चे, मैं ऐसे नहीं चूमता चामता, नहीं प्यार करता। फरमाया मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर किया भी नहीं जाता रहम। फिर अगर तुम अल्लाह के रहम, अल्लाह की रहमत के हकदार बनना चाहते हो तो दूसरों पर रहम करो, दूसरों के लिए आसानियां करो, दूसरों के लिए नरमी रखो। एक प्यासे कुत्ते को एक बदकारा औरत ने तड़पते हुए प्यास से मट्टी चाट रहा था, गीली मट्टी, प्यास से उसे पता लगा, महसूस किया प्यास है, तो अपने दुपट्टे के साथ जूते को, मोजे को लटका कर पानी निकाला, पिला दिया। बुखारी में आता अल्लाह ने उसको बख्श दिया इसी अमल से, क्योंकि उसके दिल में नरमी आ गई थी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ में देखकर। अरे हम कैसे मुसलमान हैं, हमारे दिल में नरमी नहीं आती, लोगों को तड़पता हुआ देखते हैं, लोगों को बिलखता हुआ देखते हैं, लोगों को चीखते चिल्लाते हुए देखते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके वीडियो क्लिप बनाने लग जाते हैं मदद करने की बजाय। और कितना अफसोसनाक पहलू, कल की खबर है कि कराची में एक एक्सीडेंट में एक बंदा बैंक से 10 लाख लेकर निकला है और उसका मोटरसाइकिल पर था, उसका हादसा हो गया और हादसे में उसकी डेथ हो गई। तो बैग में से पैसे निकलकर कुछ बिखर गए हैं, जो बिखरे थे लोगों ने उठा लिया और भागते बने। 3.5 लाख लोगों ने उठा लिया, 6.5 लाख मिला है, 3.5 लाख मुर्दे लाश के पास से उठाकर ले गए। अरे कैसे मुसलमान हम हैं, किसको दावत दें कि आओ इस्लाम की तरफ, हम ऐसे मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, ऐसे मुसलमान नहीं होने चाहिए। हमें अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए, हमें अपने बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, हमें अपने आप को थोड़ा सा सही करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है इन यशा युज़हिबकुम यात बिखल्किन जदीद, ये नहीं है कि तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए, तुम्हारी जगह और आ जाएंगे। ये नहीं है कि तुम्हारे सिवा अल्लाह के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्लाह के पास बहुत ऑप्शन है। हज़रत अबू ज़र, एक हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया काल अमरानी खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसाबिन, मेरे खलील, मेरे दोस्त, मेरे यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 बातों का हुक्म दिया। पल्ले बांध लेते थे। रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, ऐसे ऐलान नहीं हुआ कि अल्लाह उनसे राजी है, और क़यामत तक कुरान को हर मानने वाला चाहे उनसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, उसे मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। तो फरमाया हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे मेरे खलील ने 7 बातों की नसीहत की। अमरानी बिहुब्बिल मसाकीन, मुझे हुक्म दिया कि अबू ज़र गरीबों से, मस्कीनों से मोहब्बत किया कर। हमारी मोहब्बत तो मालदारों से होती है, हमारी मोहब्बत तो ऊपर वालों से होती है, हमारी नज़र तो ताकतवरों से होती है। कभी हमारी भी नज़र गई है नीचे वालों की तरफ, गरीबों की तरफ। दीन ये सिखाता है, अल्लाहुम्मा अशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। हदीस में आता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे मस्कीनों के साथ उठाना क़यामत के दिन। मस्कीन से सलाम को नहीं लेता, मस्कीन के सलाम का जवाब को नहीं देता, मस्कीन की दावत पर कोई नहीं जाता, मस्कीन की शादी और खुशी गम को कोई नहीं अटेंड करता। हमारा वही हाल है कि थानेदार साहब के वालिद फौत हो गए तो 1000 बंदा था, थानेदार साहब फौत हो गए तो 50 बंदा था। पता है, ताकत का सरचश्मा चला गया, अब क्या ज़रूरत है जाने की। तो फरमाया मेरे प्यारे ने हुक्म दिया 7 बातों का, मस्कीनों से मोहब्बत करें, वद्दन व मिनहुम, और मुझे हुक्म दिया था मस्कीनों से मोहब्बत भी करनी, उनके करीब करीब रहना है।
अच्छा टाइम थोड़ा, दूसरी बात फरमाया वअमरनी अन अंसुरा इला मन हुवा दूनी, मुझे हुक्म दिया कि अबू ज़र तेरी नज़र उन पर रहनी चाहिए जो तुझ से नीचे वाले हैं, ऊपर वालों को नहीं देखना। नीचे वालों को देखोगे, गाड़ी वाला जा रहा है, एक साइकिल वाला या पैदल उसको देखेगा, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने मुझे अच्छी सवारी अता फरमाई। एक सेहतमंद बीमार को देखेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। एक बारसरे रोजगार वहाँ पे वो जो फारा चौक है वहाँ पे बैठे मजदूर को देखकर फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बाइज्जत रोजगार अता फरमाया। मेरे भाइयों फरमाया, मेरे नबी ने कहा नीचे वालों को देख, तेरे अंदर जज्बा शुक्र पैदा होगा। वला अनसुर इला मन हुवा फौकी, और मुझे हुक्म दिया कि अपने ऊपर वालों पर नजर नहीं रखने। और तीसरी बात वह अमरना नासिल रहम व इन अदबरत, और मुझे हुक्म दिया कि रिश्ते मिला कर रखना, चाहे रिश्तेदार तेरे से मुंह फेर कर जाएं तू पीछे पीछे रहे उनके, कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, वो मुंह फेरना चाहते हैं, वो कता तल्लकी करना चाहते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि ऐ अली रिश्तों को मिला, और रिश्तों को मिलाना कहते ही इसको है कि दूसरा तेरे से कता तल्लकी करना चाहता, तू कहता नहीं मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू ना मिल मैं तो मिलने आ जाया करूंगा, तू ना आ मैं आ जाया करूंगा, तू ना हाथ बढ़ा मैं हाथ बढ़ाऊंगा, तू दुश्मनी करता रहे मैं तेरे से मोहब्बत करूंगा। फरमाया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमरनी अल्लाह असल अहदन शैया, और मेरे नबी ने यह भी हुक्म दिया था कि किसी से कोई चीज़ ना मांगना। मैं हदीस को पूरा करना चाहता था, लेकिन मेरे भाइयों उसमें एक रुकावट आ गई कि आखिरी पैगाम, आखिरी बात जो मैंने करनी थी आपसे कि हम मुसलमान हैं। काश इतना टाइम होता मैं बात पूरी कर लेता। हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के रवायत में आता है कि मुसलमानों का निसफ ईमान सफाई है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है, वाक़ामस सलात व आतज़ ज़काता, नमाज कायम करे, ज़कात दे, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे, यही है जो असल में अल्लाह पर ईमान रखने वाले, और यही हैं जो फलाह पाने वाले और जो हिदायत वाले हैं। लेकिन मेरे भाइयों हमारे एमएस साहब बड़ी मेहरबानी करते हैं, मस्जिद की सफाई का इंतज़ाम करवाते हैं, वज़ू की जगह और अस्तंजे की जगह, लेकिन इतनी ज़हमत हम में, इतनी तौफीक नहीं है कि वाशरूम इस्तेमाल करके एक लोटा पानी का फेंक दें। क्या हाल है हमारा यार। और अगर मैं उठ कर जा रहा हूं तो अपनी कौन सी पीछे मशहूरी इश्तिहार छोड़कर जा रहा हूं, आने वाला क्या कहेगा मेरे बारे में। ईमानदारी से बता दे, आने वाला गाली के सिवा क्या देगा कि यहां से कौन उठ कर गया है। कैसे मुसलमान हैं हम। हमारे वॉशरूम गंदगी से भरे होते हैं, उठ कर आ जाते हैं। एक लोटा पानी का हर बंदा अपनी सफाई, अरे कितना अपना पेट साफ किया है वो जगह भी साफ कर दो जहां से तुम्हारे पेट को रिलीफ मिला है। कुछ ख्याल करो यार, कुछ ख्याल करो। अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफिना वल आकिफिना वर रुक्का सजूद। अल्लाह फरमाता है हमने इब्राहिम और इस्माइल बाप बेटे दोनों को हुक्म दिया था हमारे घर को साफ रखना है। अल्लाह का हुक्म है। और ये मस्जिद के अहाते प्रेमिसेस में जो कुछ आता है, ये मस्जिद के हुक्म में इसकी सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है। खुदारा इसका ख्याल किया करें, वाशरूम इस्तेमाल करें, वजू इस्तेमाल करें, लेकिन पानी बहा दे ताकि गंदगी नजासत दूसरे को कराहत ना हो। अल्लाह के रसूल, आखिरी बात आज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने शब मिराज जन्नत की सैर की तो सबसे अदना नेकी मुझे ये मिली कि मस्जिद में किसी ने बलगम देखी तो उस पर मट्टी डाल दी ताकि किसी को कराहत ना हो। ये भी नेकी थी। अरे थूक बलगम मुंह की उस पर भी मट्टी डाल देना नेकी है ताकि दूसरे को देखकर अजियत ना हो। और तुम वॉशरूम गंदे करके ढेर लगा के आ जाते हो, पानी का लोटा नहीं फेंकते। शर्म है यार हमारे लिए।
دین ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کا طریقہ سکھاتے تھے، واش روم جانے کا جو تھے ڈھیلے استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ اور ہم مسلمانوں نے کیا سیکھا ہے؟ ہاں ایک چیز سیکھی ہے، آخری بات، سیاست کرنی ہمیں آتی ہے، چاہے گالی دینی پڑے، چاہے کسی کی عزت کا تیا پانچا کرنا پڑے، چاہے منہ گندا کرنا پڑے، ذہن گندا کرنا پڑے۔ ارے گندگی کے سوا ہمارے اوپر ہے ہی کیا کہ زبان سے نکلے تب گندگی اور واش روم میں نکلے تب گندگی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ آسانیاں عطا فرمائے۔